నమస్కారం వెల్కమ్ టు సష టీవీ న్యూస్. సష టీవీ ప్రేక్షకులకు వినాయక చతుర్థి శుభాకాంక్షలు. ముందుగా హెడ్లైన్స్. జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయంలో వినాయకునికి జిల్లా కలెక్టర్, జాయింట్ కలెక్టర్ ప్రత్యేక పూజలు. బాలాజీ మర్చెంట్స్ కళ్యాణ మండపం, రామాలయం నందు ఘనంగా వినాయక ఉత్సవములు. వైశ్యులపై దాడిని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నామని పేర్కొన్న సిపిఎం నేతలు. జిల్లా ఎస్పీని ఆశ్రయించి న్యాయం కోరిన గెలివి రామకృష్ణ. వినాయక చవితి పర్వదినం సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ రాజకుమారి గనియా, జేసీ విష్ణుచరణ్ జిల్లా ప్రజలకు హృదయపూర్వకంగా వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. ఈ మేరకు జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయంలో వినాయకునికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అలాగే జిల్లా ఎస్పీ అద్రా సింగ్ రాణా, పోలీస్ అధికారులు గణేశునికి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. నంద్యాల తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో ఎంఆర్ఓ మరియు సిబ్బంది వినాయకుడికి పూజలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్, జాయింట్ కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ వినాయక చవితి పర్వదినం ప్రతి ఒక్కరికి అత్యంత ఇష్టమైన భక్తిపూర్వకమైన పండగ. ఆ మహాగణపతి ప్రతి ఒక్కరి విఘ్నులను తొలగించి సంతోషాన్ని, ఆనందాన్ని అందించాలని జిల్లా ప్రజలంతా భక్తి శ్రద్ధలతో ఆనందంగా పండుగ జరుపుకోవాలన్నారు. విఘ్నేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి ఇల్లు సంక్షేమం, సౌభాగ్యాలతో శోభాయమానంగా వెలుగొందాలన్నారు. పల్లె సీమల పశు సంపద, వ్యవసాయ, ఉద్యాన పంటలతో సుభిక్షంగా కలకలలాడాలని ఆకాంక్షించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సుపరిపాలనలో ప్రజలకు సంక్షేమ ఫలాలు సంతృప్తి స్థాయిలో అందాలని, అందరి భాగస్వామ్యంతో అభివృద్ధిలో నంద్యాల జిల్లా ముందడుగు వెయ్యాలని ఈ సందర్భంగా వారు అభిలాషించారు. नमोस्तुते दीपदेवताभ्यो नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते। दीपदेवताभ्यो नमः। ओम मातृपितृभ्यो नमः। मातृदेवो भव। ओम सुमुखाय नमः। ओम एकदंताय नमः। ओम स्कंदपूर्वाय नमः। श्री वरसिद्धि विनायक विद्युदात्मने नमः। पंचभूतात्मने यथाशक्ति को निवेदन समर्पयामि। नमस्करोमि। यथाशक्ति आत्मप्रदर्श पूजां समर्पयामि। सुप्रीता Happy birthday. Bye bye. नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। हस्तं प्रक्षाल्य ओम केशव नारायण माधव हस्तं प्रक्षाल्य गोविंदाय नमः। स्नानं सुंदर बाली देना हाँ ओम
सुमुखाय नमः ओम एकदन्ताय नमः ओम कपिलाय नमः ओम गजकर्णकाय नमः ओम लंबोदराय नमः ओम विकटाय नमः ओम विघ्नराजाय नमः ओम धूमकेतवे नमः ओम गणाधिपाय नमः ओम गणाध्यक्षाय नमः ओम बालचंद्राय नमः ओम शुल्पकर्णाय नमः ओम हिरंबाय नमः ओम मान्याय नमः महाकालाय नमः महाबलाय नमः हिरंबाय नमः लंबोदराय नमः नमः गणाधिपाय नमः मोदवस्ताय नमः विज्ञानते नमः विष्णुते नमः बृहस्पते नमः श्रीपते नमः अक्पताय नमः सुंदराय नमः अद्वैताय नमः शरदाय नमः बलिदाय नमः पत्रं पूजयामि पत्रं पूजयामि पत्रं पूजयामि प्रसेविताय अक्षपत्रं पूजयामि कपिलाय अक्षपत्रं पूजयामि महा निर्वाहिकं समर्पयामि गणाध्यक्षाय नमः निर्वाहिकं समर्पयामि कुमारगुरुवे नमः निर्वाहिकं समर्पयामि विभक्ताय नमः निर्वाहिकं समर्पयामि गणाधिप नमस्तेस्तु उमापुत्र अघनाशाय विभक्त्रेति सदा मूषिकवाहन कुमारगुरुवे तुभ्यं निराशक्तिपूर्वक निर्वाहिकं समर्पयामि वनस्पते दिव्ये नानादे सुगंधं आग्रे सर्वदेवानां చేసి వినాయన గురించి తిరుగుపడుతూ మహానారాయణ మహామంత్రం ఉంది ఆ మంత్రాన్ని స్మరణ చేసుకుంటూ పశ్చాత్తపడి తన కుమార్తె సత్యభామని ఇచ్చి వివాహం చేసి పంపిస్తారు. ఇంత వేడుక జరుగుతున్న నారద మహర్షి వచ్చి, స్వామి నువ్వు జగద్గురువు లోక పూజని సర్వం తెలిసిన వాడి సాక్షాత్ విష్ణువుని నువ్వు కాబట్టి నేనే నిలాపన తెలుసుకున్నావు, మానవ మాతల పరిస్థితి ఎట్లా స్వామి అంటే దీని గురించి ఏం దిగులు పడుతున్నారదా? ద్వాదశ శుద్ధ చవితి నాడు ప్రాతకాలమే లేచి महनीय चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम महागणाधिपति आनंद दिव्य कर्पूर मंगल महानीराज दीपम दर्शयामि नमस्करोमि। बोलो गणेश महाराज की जय। लंबोदरम शूर्पकर्णकं रक्तवासं रक्तगंधायुक्तांगं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकंपिनं देवं जगत्तारणमच्युतं आविर्भूतस्याद्यो प्रत्येक पुरुषाकरं एवं ध्यायेत् नित्यं श्रीयोगी योगिनामरः। ओम नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः पूर्वते नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्नविनाशिने श्रीरंगे आविस्तुभिः पश्येम देवहितंजायो स्वस्तिन इन्द्रो वदश्रवा स्वस्तिन पूषाश्वभेदा स्वस्तिनस्ताश्वश्रेभिः स्वस्तिनो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शांति। ओम नमस्ते अवाधरातानातु ततो मां पाहि पाहि कृता ओम वाङ्मयस्तुति स्वारपर्तनः अध्येन्द्रस्तं कारेण विद्धं वेदत्वनुस्वरूपं कालपूर्वरूपं पुनः पूजा करिष्ये चित्रमाच्छादयामि तामराभ्यां बीजयामि नित्यं दर्शयामि गीतं श्रावयामि आंदोलिकारोग्यामि समस्त राजोपचार देवोपचार भक्त्योपचार शक्तियोपचार पूजा समर्पयामि। धर्म वशं बहुमत लाभं संवत्सरं दीर्घमायुः अचिद्वारे राजमुखे सर्वत्र अनुकूलतास्तु उन्नत उद्योग प्राप्तिरस्तु। लोकल కొంచెం పెంచడం పూజ చేస్తారు వచ్చారు. జిల్లా ప్రజలందరికీ కూడా వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. భగవంతుడు ప్రతి ఒక్కరికి ఆయురారోగ్యాన్ని ఐశ్వర్యాన్ని ఇవ్వాలి అని, మన జిల్లాలో పంటలు బాగా పండి రైతులందరూ కూడా చాలా క్షేమంగా ఉండాలి, యువత అంతా కూడా ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించాలి, వారికి ఏ అవకాశం వచ్చినా అది అందిపుచ్చుకోవాలి, కెరీర్ లో మంచిగా సెటిల్ అవ్వాలి. అలాగే ఆ జిల్లా యొక్క అభివృద్ధి సంక్షేమంలో కూడా ప్రజలందరూ భాగస్వాములు అయ్యి జిల్లాని అన్ని విధాలుగా కూడా ముందుంచాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ప్రతి ఒక్కరికి మరొకసారి వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. నంద్యాల జిల్లా ప్రజలందరికీ కూడా వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు.
ओम आगमार्थं देवना गुरो देवं विशेषनिष्ठायां सुदतिरो श्रीमान श्रीमतः शांडिले కలిసింది ఫేమస్ హృదయజాయాద్యర్థం శ్రీ మహాగణాధ షోడశోపచార పూజాంతి సత్యం రామహి గాతం విఘ్నాయ గాతం ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్ సత్యం గతేన పరిశించాం తమ సంతోషః ఓం ప్రాణాయ అపానాయ శానాయ సావధానాయ సమానాయ స్వాహ महांतम आदित्यवर्णम नमस्वार सर्वान् रूपान् विचित्य धीरः नामानुधन्यदास्य दाता पुरुषाय समर्पयामि। रक्ष रक्ष गणाधिपा कलशन करे। जय बोलो गणेश महाराज की जय बोलो गणेश महाराज। ऊर्ध्वं तन्नोपदेशं चतुष्पदे ओम ईशान सर्वविद्यानां ईश्वर सर्वभूतां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणो ब्रह्मा शिवोमि कविं कमस्तवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्य दानशुद्धं सुमतिविश्वसानं श्री महागणाधिपति అందరికీ నమస్కారం. నంద్యాల ప్రజలకి పోలీస్ సైడ్ నుంచి, నంద్యాల డిస్ట్రిక్ట్ పోలీస్ సైడ్ నుంచి హ్యాపీ గణేష్ చతుర్థి. ఇవన్నీ ప్రాపర్ గా ప్రికాషన్స్ తీసుకొని నిమజ్జనం టైంలో, ప్రొసెషన్ టైంలో అన్ని తీసుకొని మన పోలీస్ కి సహకరించండి. మీ అందరికీ కుటుంబానికి హ్యాపీ గణేష్ వినాయక చతుర్థి. సరే సార్ श्री विश्वास दक्षिणाय పర్యావరణ పరిరక్షణ, కాలుష్య నివారణలో భాగంగా నంద్యాల పట్టణంలో బాలాజీ మర్చెంట్స్ కళ్యాణ మండపం నందు 39వ శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక ఉత్సవంలకు సంబంధించి ఈ సంవత్సరం ప్రత్యేకంగా ప్రపంచ శాంతి కొరకు విశ్వశాంతి మహాగణపతి ప్రత్యేక అలంకారంతో సముద్ర గర్భం నుంచి ఆవిర్భవించిన సప్త గవ్వలతో అలంకారం చేసి నత్తగవ్వలు, 3 రకాల శంకులు, 2 రకాల ముత్యపు చిప్పలు, 2 రకాల గోముఖ అలంకారంతో చేశారు. ఈ ఏర్పాట్లను యువజన విభాగం సభ్యులు మరియు అయ్యప్ప స్వామి దేవస్థానం అర్చకులు భాగవతం గోపీనాథ్ నిర్వహణలో కశెట్టి చంద్రశేఖర్, బొగ్గరపు వంశీకృష్ణ, లగిశెట్టి నవీన్ కుమార్ల చేత అలంకారం చేయబడినది. అలాగే సంజీవనగర్ రామాలయంలో వినాయక చవితి సందర్భంగా గణేశునికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఈ కమిటీ మెంబర్స్ అంతా కలిసి వాళ్ళ పర్సనల్ గా ఈ యొక్క వినాయక చవితికి అంతమంది కష్టపడి పనిచేయడం అనేది చాలా సంతోషకరమైన విషయము. డెఫినెట్ గా భగవత్ సేవా సమితికి మా సహాయ సహకారం ఉండాలని తెలియజేస్తూ, భగవంతుడు అందరినీ
అందరికీ ఆశీస్సులు ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ పట్టణ ప్రజలకందరికి కూడా వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు. ఒక సంవత్సరం చేసేది ఇంకొక సంవత్సరం లేకుండా వినూత్న తరహా పద్ధతిలో ఎంతో శ్రమకొచ్చి వీళ్ళు చేస్తున్న కృషికి చాలా అభినందనీయము. భగవత్ సేవా సమాజం వారికి ఎల్లవేళలా మేము సహాయ సహకారాలు అందిస్తూ మరి ముఖ్యంగా ఈ కమిటీ మెంబర్లందరికీ పేరు పేరున ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ మరి అందరికి కూడా నంద్యాల ప్రజలకైతేనేమి నంద్యాల పరిసర ప్రాంత ప్రజలకు అందరికి కూడా ఆ విఘ్నేశ్వరుని ఆశీస్సులు ఉండి ముఖ్యంగా మంచి వర్షాలు వచ్చి అన్ని రకాలుగా నంద్యాల ప్రజలను నంద్యాల చుట్టుపక్కల ప్రాంత ప్రజలందరినీ ఆదుకోవాలని ఆ విఘ్నేశ్వరుని కోరుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు వీధిలో ఒక విగ్రహమే పెట్టి అందరూ అక్కడికి వెళ్ళి విగ్రహానికి పూజలు చేస్తూ ఘనంగా ఉత్సవాన్ని నిర్వహించుకోవాలి. ఎన్ని విగ్రహాలు ఒక వీధిలో విగ్రహాలు ఎక్కువగా పెట్టినట్లయితే దాని ఫలితం ఏంటంటే ఆ ఐక్యత లోపించింది అన్నటువంటిది, ఆ వీధిలో ఐక్యత లోపించింది అన్నటువంటి భావన వచ్చేటువంటి పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి ఐక్యత కోసం ఒక వీధిలో ఒక విగ్రహాన్ని ఉంచి పూజ చేసి భక్తిభావంతో ఈ యొక్క వినాయక చవితిని ఘనంగా జరుపుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. అందరికీ నమస్కారం. అందరికి కూడా వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు. శ్రీమతి కసెట్టి సుబ్బమ్మ బాలాజీ మర్చెంట్స్ కమిటీ కళ్యాణ మండపంలో 39 సంవత్సరాల నుంచి కూడా వినాయక చవితి ఉత్సవాలను కూడా నిర్వహిస్తూ వస్తున్నాం. పర్యావరణ పరిరక్షణ, కాలుష్య నివారణ నిమిత్తం మా వంతు భాగంగా నంద్యాల పట్టణంలో మొట్టమొదటిసారిగా 13 సంవత్సరాల నుంచి కూడా మట్టితో తయారు చేసిన విగ్రహాన్ని టంగుటూరు గ్రామస్తులు కుమ్మరి మద్దిరెడ్డి వారి శిశు బృందం చేత 3 నెలల పాటు ఇక్కడనే తయారు చేసి ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఒక సంకల్పంతో ఇక్కడ స్వామివారిని ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. ఈ సంవత్సరం ప్రపంచ శాంతి కొరకు విశ్వశాంతి మహాగణపతిగా సముద్ర గర్భం నుంచి ఆవిర్భవించినటువంటి సప్త గవ్వలతో ఇక్కడ స్వామివారిని ప్రత్యేక అలంకరణగా ఏర్పాటు చేస్తూ వస్తున్నాం. అలాగే పర్యావరణ పరిరక్షణ భాగంగా మా వంతు కృషితో గత 30 సంవత్సరాల నుంచి కూడా ప్రతి సంవత్సరం కూడా 1500 మట్టి విగ్రహాలను కూడా ఉచితంగా పంపిణీ చేస్తున్నాము. అలాగే ప్రతి ఒక్కరు బాధ్యతగా వహించి పర్యావరణ పరిరాన్ని కాపాడుకుందాం. కాలుష్య నివారణ నిమిత్తం మనమందరం కూడా కృషి చేస్తాం. జై గణేష. ఎటువంటి అనర్థాలు జరగకుండా దినదిన అభివృద్ధి అవుతూ ఉండాలని కూడా ఇత్యాది కైంకర్యాలు ఉండే వాళ్ళంతా కూడా దినదిన అభివృద్ధి చెందడం కోసము కమిటీ సభ్యులంతా కూడా ఇక్కడ దేశం బాగుండడం కోసం సంకల్పం చేసి విశ్వశాంతి గణపతి అని నామధేయం చేసి స్వామివారి ఇక్కడ పాంచానిగా 5 రోజుల పాటు కూడా పూజలు అందుకోనున్నారు. ఈ 5 రోజుల్లో భాగంగా ఇక్కడ ప్రతిరోజు నిత్యము కూడా స్వామివారికి అర్చనలు, అభిషేకాలు, విశేష పూజలన్నీ జరగనున్నాయి. సాయంత్రం సంధ్యా సమయంలో స్వామివారి దర్శనార్థం అందరూ కూడా జనాలు భక్తాలు సుమారుగా రోజు కూడా 5000 మంది నుంచి దర్శనం చేసుకుంటారు. అలాగే 3వ రోజున ఇక్కడ స్వామివారి విశ్వశాంతి దేశమంతా శాంతి కోసం కూడా లోక కళ్యాణార్థం కోసం స్వామివారి మహాగణపతి హోమాలు తర్వాత ఇత్యాది హోమాలన్నీ కూడా చేయనున్నాము. కాబట్టి భక్తులు వచ్చి స్వామివారి యొక్క అనుగ్రహం అందుకు చేయడం చేత అనుగ్రహం ఎలవేలా ఉంటుంది. అందులో ఇక్కడ మట్టితో స్వయంగా చేసినటువంటిది కాబట్టి శీఘ్రంగా ఫలితాలు అందిస్తారు స్వామివారు. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు. నంద్యాల జిల్లాలో వైశ్య సామాజిక వర్గానికి చెందిన గెలివి రామకృష్ణ, బద్రిశెట్టి కుటుంబ సభ్యులపై నంద్యాల నూనెపల్లకు చెందిన ఉరకుంద అనే వ్యక్తి మరియు 50 మంది అనుచరుల దాడిని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నామని సిపిఎం నాయకులు లక్ష్మణ్, తోటమద్దులు తదితరులు పేర్కొన్నారు. నంద్యాలలో ప్రశాంత వాతావరణం ఉందని ఇటువంటి ఘటనలు మరోసారి పునరావృతం కాకుండా జిల్లా కలెక్టర్, ఎస్పీ చర్యలు తీసుకోవాలని వారు కోరారు. ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లాలో నంద్యాల రెవెన్యూ డివిజన్ గా ఉండింది. అప్పటి నుంచి కానీ ఇప్పటి వరకు నంద్యాల పట్టణం చాలా ప్రశాంతమైనటువంటి వాతావరణం కలిగింది. ఇందులో ప్రధానంగా 3 సామాజిక వర్గాలు బలమైన వర్గాలుగా ముస్లిము, బలిజ, ఆర్యవైశ్య ఇవి ప్రధానమైన అంటే కాస్త బలమైనటువంటి వర్గాలుగా ఉంటూ ఏ రోజు కూడా వీరి మధ్యలో వైషమ్యాలు కానీ లేదంటే దౌర్జన్యాలు ఒకరి మీద చేసుకోవడం కానీ జరగలేదు. ఏమైనా సమస్యలు ఉంటే కూర్చొని మాట్లాడుకోవడం, సమస్య పరిష్కారం అయిపోయినా తప్ప మరి ఎప్పుడు కూడా ఇటువంటి వాతావరణం అనేది లేదు. నాకు ఈ వైశ్యులతో అందులో ప్రధానంగా ఈ గిలి వాళ్ళతో నాకు ఒక 50 సంవత్సరాలుగా సంబంధాలు ఉన్నాయి. మరి ఏ రోజు కూడా వారు ఒకరి యొక్క ఆస్తులను
ఆక్రమించడం కానీ తప్పుడు పద్ధతుల్లో రాయించుకోవడం కానీ ఇటువంటివన్నీ కూడా ఏమీ జరగలేదు ఇంతవరకు. కానీ మొన్నటి రోజు చూస్తే వారి యొక్క సొంత స్థలాన్ని ఇతరులు కబ్జా చేస్తున్నారని ఆ కుటుంబ సభ్యులు పోతే, రామకృష్ణ అండ్ బ్రదర్స్ పోతే వారిపైన దౌర్జన్యం చేశారనేది ఇది కరెక్ట్ కాదు. దౌర్జన్యాలు చేసినట్టుగా తెలుస్తుంది. ఇది మరి బహిరంగంగా ఒక భూమిని ఆక్రమించేదానికి పోయినట్టుగా ఇది 3వ సంఘటన. కాబట్టి ఈ యొక్క సంఘటన జరగడానికి కారణం అధికార యంత్రాంగం సరైన పద్ధతుల్లో ఆ యొక్క చర్యలు తీసుకోకపోవడం అనేది మనకు అర్థమవుతాం. కాబట్టి ఇప్పటికైనా సరే ఈ యొక్క ప్రభుత్వము అధికార యంత్రాంగము ఈ నంద్యాల పట్టణంలోనే కాదు, నంద్యాల జిల్లాలోనే ఇటువంటి దౌర్జన్యాలు దుర్మార్గాలు జరగకుండా చూడవలసిన బాధ్యత ప్రభుత్వానికి, అధికారంలో ఉన్నటువంటి అధికార ఎస్పీ గారు కావచ్చు, కలెక్టర్ గారు కావచ్చు, వీరికి కూడా ఉంది అనేది సిపిఎం పార్టీకి మేము భావిస్తున్నాం. అందుకని భవిష్యత్తులో ఇటువంటి సంఘటనలు జరగకుండా జాగ్రత్త పడాలనేది మా యొక్క విజ్ఞప్తి. ఉదయం 11 గంటలకు చాబోల్ దావా అంటే పాత చాబోల్ దావా గెలివి ఆయిల్ మిల్కి ఎదురుగా ఆల్రెడీ బోర్డు పెట్టారట క్లియర్ గా. ఈ యొక్క ఆస్తులు గెలివి కుటుంబానికి, బద్రిశెట్టి కుటుంబానికి చెందినవి అని చెప్పి బోర్డు ఉంది క్లియర్ గా. అటువంటి బోర్డు ఉన్న ప్రాంతాన్నే ఉరుకుందా అనే వ్యక్తి ఏం మంచోడు కాదు. వాడు ఒక చీటరు. హైదరాబాద్లో ఆక్స్ఫోర్డ్ ల్యాండ్ చాలా కబ్జా చేసినాడు ఉరుకుందాన్ని. మనిషి చూనికి సింపుల్ గా ఉంటాడు, పంచ కట్టుకొని సెట్ వేసుకొని. ఉరుకుందా అనేవాడు ఆల్రెడీ ఆక్స్ఫోర్డ్ ల్యాండ్ కబ్జా చేసినా పలు కేసులు ఉండే వాడి మీద ఉరుకుందాని. మళ్ళీ ఈ రోజు గెలివి ఆస్తుల పైన దౌర్జన్యంగా ప్రధానంగా మహిళలు ఉన్నారు. దీని వెనక చాలా అనుమానాలు ఉన్నాయి. వాడు జనాలను వేసుకొచ్చేంత దౌర్జన్యవంతులు అయితే కాదు. ఏదో వాని వెనక సపోర్ట్ ఉంది, ఫుల్ సపోర్ట్. మహిళలు 50 మందికి పైగా మహిళలు ప్లస్ ఒక 15 మందికి పైగా మగవాళ్ళు వచ్చినారంటే వానికి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎవరో సపోర్ట్ చేస్తారనేది మాకు అనుమానాలు వ్యక్తమవుతా ఉన్నాయి. 75 సెంట్ల స్థలము 1924 ప్రాంతంలో కొండయ్య బ్రదర్స్ నలుగురు వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఆస్తి. 1924 దాని డాక్యుమెంట్స్ 6 అడంగల్ అన్ని చూడడం కూడా జరిగింది. 25వ తేదీ క్లుప్తంగా గెలివికి సంబంధించిన ఆస్తులు, బద్రిశెట్టికి సంబంధించిన ఆస్తులు అనేది క్లుప్తంగా కనపడుతుంది. అటువంటి ఆస్తి పైన ఈరోజు మోసాలకు పాల్పడుతున్న వ్యక్తి ఉరుకుందనే వ్యక్తి అసలు ఎవరు ఏందనేది కూడా కనుక్కోకుండా గెలివి కుటుంబం పైన దాడి చేయడం చాలా బాధాకరము. అసలు గెలివి రామకృష్ణ గారు మంచి వ్యక్తి, ఎవరు జోలికి పోయే వ్యక్తి కాదు, ఎవరిని అనే వ్యక్తి కూడా కాదు. అటువంటి వ్యక్తి పైన ఈరోజు కాలు చేయి చేసుకోవడం, సట్టు కూడా చినిపోయింది బాబు గెలివి రామకృష్ణ గారు. అటువంటి వ్యక్తి పైన దాడి చేయడం చాలా బాధాకరము. 6 వయసుల స్థలాల పైన చాలా కబ్జాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. గెలివి గ్రూప్స్ అనేది 50 సంవత్సరాల నుంచి నంద్యాలలో వ్యాపారం చేసుకుంటూ ప్రశాంతంగా వాళ్ళు ఎవరి జోలికి పోకుండా ఆ పద్ధతిలో నడుచుకుంటా ఉన్నారు. మళ్ళీ అటువంటి వాళ్ళ మీద దాడి జరిగితే దీన్ని మేము సిపిఎం గా ఖండిస్తున్నాం. మరి ఈరోజు మంత్రి గారు ఉన్నారు. మరి మంత్రి గారి అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యూషన్ లోనే ఇటువంటి దాడులు జరగడం అనేది చాలా బాధాకరం. కాబట్టి మంత్రి గారు జోక్యం చేసుకొని వెంటనే అధికారులకు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చి ఆ పద్ధతిలో దాడులు జరగకుండా ఆపాలని చెప్పేసి మేము సిపిఎం గా కోరుతా ఉన్నా. అదేవిధంగా ఆర్యవైశ్యులు చేసే పోరాటాలకు ఖచ్చితంగా సిపిఎం పార్టీ అండదండలు ఉంటాయని చెప్పేసి మేము వాళ్లకు హామీ ఇస్తాం. ముస్లింలు గాని, క్రిస్టియన్లు గాని, ఆర్యవైశ్యులు గాని, బలిజలు గాని ఎవరికి వాళ్ళు తమ కుటుంబాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోవడం కోసము ఇతరుల కుటుంబాలను నాశనం చేయకుండా ప్రశాంతమైనటువంటి వాతావరణం కలిగి ఉన్నటువంటి ప్రాంతంలో వాళ్ళు జీవిస్తున్నారు. అటువంటి క్రమంలో ఈ రోజు రెచ్చిపోతున్నటువంటి దుండగులను శాంతి భద్రత కాపాల్సినటువంటి అధికారులు నిజంగా చాలా ఘోరంగా విఫలమైనారని చెప్పవచ్చు. ఈ రోజు జరుగుతున్న ఘటనలను పునరావృతం కాకుండా జిల్లా ఎస్పీ గారు అయితేనేమి, కలెక్టర్ గారు అయితేనేమి, మంత్రి ఫరూక్ గారు అయితేనేమి చొరవ తీసుకొని ఖచ్చితంగా ఇలాంటి ఆగడాలను అడ్డుకట్ట వేయాలని సిపిఎం పార్టీగా కోరుతున్నాము. అదేవిధంగా ఇలాంటి ఘటనలు జరిగిన వారిపైన కఠిన చర్యలు తీసుకొని ఖచ్చితంగా వారికి శిక్ష పడేలా చేస్తే మరొకరు ఇలాంటి ఘటనలకు పాల్పడే అవకాశము లేదని, అదేవిధంగా ఆర్యవైశ్యులకు కూడా వాళ్ళు చేసేటువంటి పోరాటానికి సిపిఎం పార్టీగా సంపూర్ణ మద్దతు ఇచ్చి పాల్గొంటామని చెప్పేసి తెలియజేసుకుంటున్నాం. గత 2 రోజుల క్రితం నంద్యాల పట్టణం నూనెపల్లె ప్రాంతంలో గెలివి రామకృష్ణ, బద్రిశెట్టి కుటుంబాలకు చెందిన 75 సెంట్ల స్థలం కబ్జా చేసేందుకు ఉరకుందా అనే వ్యక్తి మరియు 50 మంది అనుచరులు దాడి చేసి హత్యాయత్నానికి ప్రయత్నం చేయడం జరిగిందని, తమకు న్యాయం చేయాలని నేడు ఎస్పీని కలిసి న్యాయం చేయాలని కోరడం జరిగింది. బాధితులతో పాటు ఆర్యవైశ్య సంఘం నాయకులు కలిసి ఇటువంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని వారు కోరారు.
మా నంద్యాలలో మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు కలిగిన కుటుంబం నుంచి మా వారసులు కూడా వారి శక్తి మేరకు ప్రజాసేవలో నిమగ్నమై ఉన్నారు. కాబట్టి ఈ రోజు ఇలాంటి కుటుంబ వ్యక్తుల మీద దాడి జరిగిందంటే అది చాలా చింతించాల్సిన విషయం. దీన్ని మేము ఖండిస్తూ ఇలాంటి చర్యలు మళ్ళీ జరగకుండా చూసేందుకు శ్రీ ఎస్పీ గారిని మనం సంప్రదించాం. వారు కూడా మాకు భరోసా ఇచ్చి మేము ఖచ్చితంగా దీని మీద సీరియస్ యాక్షన్ తీసుకుంటామంటున్నారు. కాబట్టి ఇప్పటి వరకు మా కుటుంబం మీద అభిమానంతో మన మిత్రులందరూ వచ్చి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని మాకు చాలా సపోర్ట్ చేసినందుకు వారందరికీ కూడా మా కుటుంబం తరఫున ధన్యవాదాలు. దౌర్జన్యం దిగి హత్యాయత్నానికి పాల్పడిన విషయం అనేది ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసే విషయమే. గెలువు కుటుంబం అంటే వాళ్ళకు ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు ఉంది. అటువంటి వాళ్ళ స్థలాన్ని ఈరోజు కబ్జా చేయడానికి వస్తున్నారంటే ఇండియాలో వాళ్ళకు ఒక లీనియన్స్ లాగా అనిపించింది. ఈ విషయాన్ని ఆర్యవైశ్య సభ్యుల నాయకులందరూ కుల పెద్దలు అందరూ కూడా ఈరోజు గౌరవనీయులు మన నంద్యాల ఎస్పీ గారిని కలిసి ఈ విషయాన్ని తెలియజేయడం జరిగింది. ఆయన కూడా సానుకూలంగా స్పందించి ఈ విషయంలో నేను ఖచ్చితంగా సీరియస్ యాక్షన్ తీసుకుంటాను అని చెప్పడం జరిగింది. ఎందుకంటే వచ్చిన వ్యక్తి వెనుకల ఊరికి ఎవరున్నారు అనేది నేను బయటకు తీస్తాను. ఆ డాక్యుమెంట్స్ ఊరిక ఎవరిపేట రిజిస్టర్ ఉన్నాయని తీస్తే ఆ ఎవరిపేట ఉన్నాయో రిజిస్టర్ దొంగ రిజిస్టర్ అనేది వాళ్ళ పేర్లు బయటకు వస్తాయి. దాని మీద లోతుగా మేము వెళ్తామని చెప్పి మాకు భరోసా ఇవ్వడం అనేది నిజంగా మాకు ఆనందదాయకమే. ఎస్పీ గారికి మా యొక్క ఘటన గురించి డిస్కస్ చేయడానికి వచ్చిన్నాము. ఎస్పీ గారు అన్నారు దీని మీద చాలా సీరియస్ గా తీసుకొని నేను చేసి దీని బ్యాగ్ ఎవరి కూడా కనుక్కుంటాను. కాబట్టి దీని మీద మీరు ఆలోచన పెట్టుకోవద్దండి. ఏ సమస్యనైనా నేను దాన్ని పరిష్కారం చేస్తానని చెప్పాను. లీగల్ గురించి సార్ అడిగారు. దాని గురించి ప్రాబ్లం అనేసి అన్ని తీసేస్తాం. ఈ మ్యాన్ హ్యాండింగ్ అనేది ఇటువంటిది ఎక్కడ కూడా జరగకుండా ఉండాలన్న దాంట్లో మేము కోరుకుంటున్నాము. ఇటువంటి దాన్ని వైశ్య కమ్యూనిటీకి ఎక్కువ జరుగుతుంది. దాని మీద మీరు కొంచెం ఆలోచించుకొని ఈ ఊరికి సమస్య కాకుండా చూడాలి సార్ అని నేను రిక్వెస్ట్ చేశాను. అదే మాట సార్ని కొంచెం రిక్వెస్ట్ చేసి మా వాళ్ళకి కూడా ఒక మాట చెప్తే మాకు కూడా ఒక హ్యాపీగా ఉంటుందని చెప్పి సార్తో రిక్వెస్ట్ చేసుకుని వచ్చాను. మా మ్యాటర్ మాత్రం కొంత సీరియస్ గానే పరిష్కారం చేస్తాను. దీని బ్యాక్ ఎవరి జరిగి నేను క్లారిఫై చేస్తానని చెప్పి సార్ భరోసా ఇచ్చారు. గౌరవ మంత్రివర్యులను కూడా కలవడం జరిగింది. ఆయన కూడా గట్టిగా హామీ ఇచ్చారు, ఇంకోసారి జరగకుండా చూస్తామని, దీని మీద న్యాయం జరిపించి ఖచ్చితంగా దోషులను శిక్షిస్తారని చెప్పారు. అలాగే దోషులను ఖచ్చితంగా కఠినంగా శిక్షించాలని మంత్రివర్యులుగా కోరుతున్నాము. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయంలో వినాయకునికి జిల్లా కలెక్టర్, జాయింట్ కలెక్టర్ ప్రత్యేక పూజలు. బాలాజీ మర్చెంట్స్ కళ్యాణ మండపం, రామాలయం నందు ఘనంగా వినాయక ఉత్సవములు. వైశ్యులపై దాడిని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నామని పేర్కొన్న సిపిఎం నేతలు. జిల్లా ఎస్పీని ఆశ్రయించి న్యాయం కోరిన గెలివి రామకృష్ణ. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.